ഒരു തൈ നടാം നമുക്കമ്മയ്ക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം കൊച്ചുമക്കൾക്ക് വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം 100 കിളികൾക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം നല്ല നാളേക്കു വേണ്ടി. ഒരു തൈ നടാം നമുക്കമ്മയ്ക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം കൊച്ചുമക്കൾക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം 100 കിളികൾക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം നല്ല നാളേക്കു വേണ്ടി. ഒരു തൈ നടാം നമുക്കമ്മയ്ക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം കൊച്ചുമക്കൾക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം 100 കിളികൾക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം നല്ല നാളേക്കു വേണ്ടി. ഇത് പ്രാണവായുവിനായി നടുന്നു, ഇത് മഴയ്ക്കായി തൊഴുതു നടുന്നു, ഇത് പ്രാണവായുവിനായി നടുന്നു, ഇത് മഴയ്ക്കായി തൊഴുതു നടുന്നു. അഴകിനായി തണലിനായി തേൻ പഴങ്ങൾക്കായി 100 തൈകൾ നിറഞ്ഞു നടുന്നു, അഴകിനായി തണലിനായി തേൻ പഴങ്ങൾക്കായി 100 തൈകൾ നിറഞ്ഞു നടുന്നു. ഒരു തൈ നടാം നമുക്കമ്മയ്ക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം കൊച്ചുമക്കൾക്ക് വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം 100 കിളികൾക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം നല്ല നാളേക്കു വേണ്ടി. ചൊരിയും മുലപ്പാലിനോർമ്മയുമായി പകരം തരാൻ പൂപ്പുകൈ മാത്രമായി, ചൊരിയും മുലപ്പാലിനോർമ്മയുമായി പകരം തരാൻ പൂപ്പുകൈ മാത്രമായി. ഇതു ദേവി ഭൂമി തൻ ചൂടൽപ്പമാറ്റാൻ നിറകണ്ണുമായി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പൂജ, ഇതു ദേവി ഭൂമി തൻ ചൂടൽപ്പമാറ്റാൻ നിറകണ്ണുമായി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പൂജ. The student police cadets of Vishwadipti English Medium School taking a pledge towards environment protection. We will plant more than one tree every year, and we will also take care for it. We will not waste the natural resources like water, electricity and others. We will reduce the use of equipments that generate pollution. We will make our lifestyle environmental friendly. Let us make the world greener, safer and more habitable for all creatures sustained by Mother Earth. Jai Hind. A warm good morning to one and all. I am Gayatri Isnaya of 9th standard. As we all know that today is our World Environment Day, I am here with a great mission to welcome you all to the World Environment Day celebration. World Environment Day is celebrated on June 5th to remind the people about the importance of nature. It is celebrated across the globe to tell people that nature should not be taken for granted and must be respected for its values. The environment can be simply called the nature that accommodates for us to live in. Our whole life depends to the environment, so it is our responsibility to respect our environment. Let's nurture the nature so that we can have a better future. Today's guest of honor is Mr. Biju Balakrishnan, a renowned poet, a compassionate teacher and a great cultural worker.
He is an assistant professor in Sri Krishna College, Guruvayur, and has been serving the society to make best use of lockdown by fostering the habit of reading books ever since the lockdown has started. He has launched a mobile library that lends books of different kinds, and for that he converted his car into a mobile library. He has enrolled himself as a COVID-19 volunteer and started helping government agencies to spread the message of social distancing and other precautions. We are very glad to get such an eminent person as our chief guest, and with immense pleasure and joy, I welcome you, sir, to this magnanimous event. Now I would like to offer a warm welcome to Father Sri Tangalayam, who is also the guest of honor today and a well-wisher of our institution. Our manager, Father Thomas Pottupuredan, has taken charge recently, but has made a place in our heart within a short span of time. He is a great visionary by all means. I am highly privileged to welcome him to today's celebration. Our principal, Mr. Yeshwar sir, is really a man of simplicity. He is always seen to his smiling face and has been running his service very effectively by coordinating the curricular as well as non-curricular activities very well even in the midst of this pandemic. I most cordially welcome sir to this occasion. We have got an excellent disciplinarian as well as a motivator as a vice principal of our institution. She may seem serious at a glance, but when we get close to her, we can understand that she is the simplest and loveliest of all. I welcome my beloved Shaiji ma'am to this wonderful event. Now it's time to welcome all my dear teachers who have been working day and night to bring out the best of us even in the midst of this pandemic. I welcome all my dear teachers to special occasion. My friends, parents, PTA and non-teaching staffs are remembered with great love and gratitude at this moment. I welcome all of you to this auspicious occasion. Once again, welcome you all to this wonderful event, and I am returning from my mission. Keep on waiting for the amazing visual tunes of our friends, and here they are. Let's watch it. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു സന്തോഷം ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാനില്ല. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പരിസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് നല്ല പാഠങ്ങൾ പഠിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. മലങ്കര സുറിയാനി കത്തോലിക്ക സഭയിലെ പാറശാല രൂപതയിലെ ഏറ്റവും നല്ല മികച്ച നിലവാരത്തിൽ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ് വിശ്വദീപ്തി കാട്ടാക്കട സ്കൂൾ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് തന്നെ ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും അവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഓരോ വൃക്ഷത്തൈകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല മാതൃകയാണ്. ഇതൊരു ദിവസം നടത്തി മറന്നു പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മുഴുവനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം പച്ച അഥവാ ഹരിതം കേവലം ഒരു നിറം മാത്രമല്ല, അതൊരു വികാരമാണ്, അതൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്. നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഈ ഒരു ദിനത്തോട് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതാഘോഷം മാത്രമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. മനുഷ്യൻ്റെ അവൻ പഠിക്കേണ്ട നല്ല പാഠങ്ങൾക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പാഠശാല നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചമാണ്. ഒരു ഉറുമ്പിനെ കണ്ടാൽ ചവിട്ടിക്കൊല്ലണം, പാമ്പിനെ എറിയണം, പട്ടിയെ അടിച്ചോടിക്കണം തുടങ്ങിയ തെറ്റായ പഠന രീതിയിൽ നിന്നും എല്ലാത്തിനെയും സ്നേഹിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം. വീട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ അക്വേറിയം, ഒരു ചെറിയ പൂന്തോട്ടം, അതിൽ വിടരുന്ന നല്ല പൂക്കൾ, അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ പക്ഷികൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും. പുതിയ മാനേജർ അച്ഛൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട തോമസ് പൊറ്റപ്പുരയുടെ അച്ഛൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ, അധ്യാപകർ, മറ്റു സ്റ്റാഫ് ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു വിദ്യാലയമാക്കി ഇതിനെ മാറ്റട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഈ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധമായ ആശംസകൾ നേരുന്നു. നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ചവരായി തീരുന്നതിനുള്ള എല്ലാ കാൽവയ്പ്പുകളും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ സ്കൂളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുക, നല്ല പൗരന്മാരായിട്ട് വളർന്നു വരിക. എല്ലാവർക്കും പരിസ്ഥിതി ദിനാശംസകൾ നേരുന്നു. നന്ദി. Honorable guests, dear teachers, non-teaching staff, and my dear beloved students. Environment Day is celebrated across the world to sensitize people
about the need and urgency of protecting our nature. The day is being celebrated to urge people, governments, and organizations to take proactive steps for the betterment of Mother Earth. Ecosystem restoration is the theme of this year's Environment Day celebrations. In order to survive, we have to protect our nature. Health crisis of COVID-19 has coerced many to rethink their relationship with natural ecosystem and changing biodiversity. Immediate actions are required to be taken to conserve nature for the health and maintenance of our planet. Famous slogans like "Save the nature to save the future," "Earth is our zone, save it from danger zone," "Save tree, save life," etc. are very profound and relevant here. We have to nurture the nature so that we can have a better future. Environment Day aims at working towards a sustainable development model where the nature is not harmed while using its resources. As Frank Lloyd Wright says, study nature, love nature, stay close to nature. It will never fail you. Thank you and best wishes of the day from Vishwadipti English Medium School. ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയമുള്ളവരെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ ബിജു ബാലകൃഷ്ണൻ. വിശ്വദീപ്തി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ കാട്ടാക്കടയിൽ എത്രയോ കാലമായി ദീപ്തമായ അക്ഷര നിറവ് പകർത്തി എങ്ങും പടർത്തി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സ്കൂളിൽ ഇതിനു മുമ്പും പലതവണ വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളെന്ന നിലയിൽ അക്കാദമികവും അനക്കാദമികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മികവ് ഞാനും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആരാധ്യനായ ഫാദർ തോമസ് ഒറ്റപ്പുരയിടം മാനേജരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ എനിക്കേറെ ബഹുമാന്യനും ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന സെൻറ്റ് ജോൺസ് ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളായി പിന്നീട് മാറുമ്പോൾ അവിടെ പ്രിൻസിപ്പലായി തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന യേശുദാസൻ സാർ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പലായിട്ട് ഉള്ളതും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഷൈജി ടീച്ചർ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ പരിസ്ഥിതി ദിനം ജൂൺ 5 ഇന്ന് വളരെ ഹരിതാഭമാക്കിക്കൊണ്ട് അടച്ചുപൂട്ടലിൻ്റെ എല്ലാ ആശങ്കകളെയും അക്ഷരപ്പച്ചകളിലൂടെ അതിജീവിക്കുവാൻ കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ എനിക്കും പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയത് ഏറെ ആഹ്ലാദമുണ്ടാക്കുന്നു. ആ ഒരു ആഹ്ലാദം കട്ടാൽ കട, ചൂണ്ടുപലക, ചാരുപാറ തുടങ്ങിയ ഈ ഇടങ്ങളുടെ പാരിസ്ഥിതികമായ സൗന്ദര്യാത്മകതയെയും കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ ചുറ്റും കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ശരറാന്തൽ തിരി താണു മുകിലിൻ കുടിലിൽ മൂവന്തി പെണ്ണുറങ്ങാൻ കിടന്നു. പൂവച്ചൽ ഖാദർ എന്ന പാട്ടെഴുത്തുകാരൻ നമ്മുടെ ഈ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ശരറാന്തലിനെ ഒരു തിരിയായിട്ടും മുകിലിനെ ഒരു കുടിലായിട്ടും സന്ധ്യയെ ഒരു പെണ്ണായിട്ടും ആവിഷ്കരിച്ചത്. ഈ വിശ്വദീപ്തിയുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ അക്ഷരങ്ങളുടെ പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ വിടർന്ന് സമൂഹത്തിലേക്ക് പരക്കുന്നുണ്ട്.
പരിസ്ഥിതി നമ്മെ പലപ്പോഴും മാടി മാടി വിളിക്കാറുണ്ട്. ആ പൂവച്ചൽ ഖാദർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പാട്ടുവഴികളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എത്രയോ സുന്ദരമായ ക്രിസ്തീയ ഗാനങ്ങൾ എഴുതിയത്. നീ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു, നീ എൻ്റെ മാനസം കണ്ടു എന്ന് പാടുമ്പോഴും ഒരു പരിസരം, ഒരു ജീവിത പരിസരം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. ജാതി മതചിന്തകളെ എല്ലാ തരത്തിലും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ ഒരു പരിസ്ഥിതി ദർശനം അവിടെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാട്ടുകളിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മലയാളത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങളും ഒക്കെ പാടിപ്പോകുമ്പോൾ ഈ നെയ്യാ വിശുദ്ധിയെ ഒക്കെ തന്നെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എഴുത്തുകാർ. അതുകൊണ്ടാണ് വയലാർ രാമവർമ്മ ഇന്ദ്രധനുസിൻ തൂവൽ പൊഴിയുന്ന ആ സുന്ദരമായ തീരത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചന്ദ്രകളഭം ചാർത്തി ഉറങ്ങുന്ന ഒരു രാവിൻ്റെ ചന്തത്തെ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് തരുമ്പോൾ ഈ മനോഹര തീരത്തു തരുമോ ഇനിയൊരു ജന്മം കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രകൃതിയുണ്ട്. അത് ഭാഷയെ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് തുറന്നിടുന്നുണ്ട്. ആ ഭാഷയ്ക്കൊപ്പം സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വിളക്കുകളെ കൊളുത്തി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ കുട്ടികളിലേക്ക് പകർത്തി കൊടുക്കുവാനൊക്കെ ഇത്തരം ദിനങ്ങൾ സഹായകമാണ്. കാരണം നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ നിനക്ക്, എത്രയോ ചങ്ങല കണ്ണി പൊട്ടിച്ചിടുമ്പോഴും നമ്മളെങ്ങോ കളഞ്ഞോരു നന്മകൾ നീ നമുക്കായി തിരിച്ചു നൽകുന്നിതാ. അടച്ചുപൂട്ടലിൻ്റെ ആശങ്കകൾക്കിടയിലും പ്രകൃതി കൂടുതൽ സർഗാത്മകമാകുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. കാരണം മനുഷ്യൻ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് സ്വാർത്ഥതയെ വെടിയുവാൻ പാകത്തിന് മാറിയതുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയിൽ നല്ല ചിലക്കലുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പ്രകൃതി പുളകിതയാകുന്നത്, പുഴകൾ നന്നായി ഒഴുകുന്നത്, മഴത്തുള്ളിക്കിലുക്കങ്ങൾ നന്നായി അനുഭവിക്കുവാൻ പാകത്തിനുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലും നമ്മുടെ നന്മകളെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ വളരെ സ്വാർത്ഥമായ ഒരു ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് നിസ്വാർത്ഥമാക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കോവിഡ് കാലത്തിന് ഒരു പരിധിവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്, തന്നെപ്പോലെ തൻ്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക. ഒരുപക്ഷെ നമ്മളിന്ന് മാസ്കും സാനിറ്റൈസറും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് സ്വന്തം വീടുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങുന്നതിലൂടെയും ഒക്കെ നമ്മൾ അയലിടങ്ങളെ കൂടുതൽ തളിർപ്പിക്കുവാൻ കരുതലിൻ്റേതായ ഒരു സ്നേഹസ്പർശം ചുറ്റും ഒക്കെ ഒന്ന് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ തന്നെ ഒന്ന് തൊട്ടുവയ്ക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. അത് മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തിരിച്ചറിവായി ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലം നമുക്ക് തന്നതാണെന്ന് പറയാൻ എനിക്കൊരു മടിയുമില്ല. കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ സഹജീവികൾക്ക് കരുതലായിട്ട് മാറേണ്ടവരാണ്. മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയെ എത്രത്തോളം ഇല്ലാതാക്കിയോ അതിൻ്റെ ആസുരതകൾ ഇത് നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ടോ. ONV സാർ എത്രയോ മുമ്പാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇനിയും മരിക്കാത്ത ഭൂമി നിന്നാസന്ന മൃതിയിൽ നിനക്കാത്മശാന്തി എന്ന് ഭൂമിക്കൊരു ചരമഗീതം എഴുതിയത്. ഇതു നിന്റെ എൻ്റെയും ചരമ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഹൃദയത്തിലിന്നേ കുറിച്ച ഗീതം. അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ആശങ്കയുടെ പാഠമുണ്ട്. ഇഷ്ടവധുവാം നിന്നെ സൂര്യൻ അണിയിച്ചൊര ചിത്രപട കഞ്ചുകം ചീന്തി, നിന്നഗ്നമേനിയിൽ നഖം താഴ്ത്തി, നിന്നുടലിൽ ഉതിരം അവർ മോന്തി. ആ ഒരു കാഴ്ചയൊക്കെ നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ട്. ആ ഒരു കാഴ്ചയെ ഞെട്ടലോടെ നമ്മൾ അറിയുമ്പോൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഒരു തൈ നടുമ്പോൾ ഒരു തണൽ നടുന്നു, ഒരു തൈ നടുമ്പോൾ ഒരു തണൽ നടുന്നു, നടുനിവർക്കാനൊരു കുളിർനിഴൽ നടുന്നു, പകലുറക്കത്തിനൊരു മലർവിരി നടുന്നു,
ഒരു തൈ നടുമ്പോൾ ഒരു തണൽ നടുന്നു. ഒരു ദേവാലയ അങ്കണത്തിലെ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പഠിച്ച കുട്ടിക്കാലം എന്നെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഉണ്ടൻകോട് സെൻറ്റ് ജോൺസ് ഹൈസ്കൂൾ. ഞാനിത് പറയുന്നത് പള്ളിക്കൂടത്തിൻ്റെ പള്ളിമുറ്റത്തെ വരാന്തയിൽ അവിടെ ആ പടിക്കെട്ടുകളിലിരിക്കുമ്പോൾ ബദാം മരത്തിൽ നിന്ന് വീണ് കിടക്കുന്ന ബദാം കായകൾ പറക്കി കടിച്ച് തിന്നുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചവർപ്പുകൾ നിപ്പായെ ഒന്നും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ലല്ലോ. ഇവിടെ ഒരു ഭയവുമില്ലാതെ തന്നെ ആ ചവർപ്പിനെ നമ്മൾ ഇറക്കിയിട്ട് ആ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള അതിൻ്റെ പുറം തോലിനെ ചവച്ചരച്ച് തുപ്പുമ്പോഴും ഒക്കെ തന്നെ ഈ പരിസ്ഥിതി തന്ന ചില രുചികൾ നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട്. മഴയറിയുമ്പോഴും നമ്മളത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. എൻ്റെ മലയാളം അധ്യാപികയായിരുന്ന ലളിത ടീച്ചർ ക്ലാസ് മുറിയിൽ നിന്ന് കവിതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ആ ചന്തം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. എന്നോടൊപ്പം തന്നെ പഠിച്ച ലേഖ ടീച്ചർ അവിടെയും ഈ വിശ്വദീപ്തിയിലും മലയാളം അധ്യാപികയായിട്ടുള്ളത് എനിക്കറിയാം. ഞങ്ങൾ BEdന് ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നതാണ്. ഒത്തിരി അധ്യാപകരെ എനിക്കറിയാം അവിടെയുള്ളവരെ. നല്ല ഒരു അധ്യാപന പ്രക്രിയ നടക്കുന്ന വിദ്യാലയം. അവർ കുട്ടികളിലേക്ക് ഭാഷയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ സംസ്കാരത്തെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചിന്നു 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 ചിങ്ങമഴ മിന്നി മിനുങ്ങി കന്നിമഴ തക്കം നോക്കി തുലാമഴ വൃത്തിയായി പെയ്യും വൃശ്ചികത്തിൽ ധനുവും മകരവും മഞ്ഞുമഴ കുംഭം മീനം ചൂടുമഴ മേടം നേടും വർഷമഴ നവവർഷാഗമഹർഷമഴ ഇടവം മിഥുനം നല്ല മഴ തക്കിട തരികിട കർക്കടകം. ഇങ്ങനെ മഴത്തുള്ളി കിലുക്കങ്ങൾ അറിയുമ്പോഴാണ് മുരുകൻ കാട്ടാക്കടയുടെ കവിതയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ചോളങ്ങൾ ചാഞ്ചാടും ചന്തം ചം ചം. ഈ പരിസരങ്ങളിലെ ചന്തമാണല്ലോ അങ്ങ് മറ്റു പാട്ടുകളിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ചന്തമാണ് നമ്മുടെ കവിതകളിൽ പടരുന്നത്. ഈ എല്ലാ ചന്തത്തെയും ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാമൂഹ്യ ബോധത്തിൻ്റെ ഉയരടയാളങ്ങളായി വളരേണ്ടത്. അതിന് വിശ്വദീപ്തി, വിശ്വത്തെ തന്നെ ദീപ്തമാക്കുന്ന ആ വചന പെരുമയ്ക്ക് ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായി, വചനം ദൈവത്തോടുകൂടെയായിരുന്നു. ആ വാക്കിൻ്റെ ശക്തിയാണ്, അക്ഷരശക്തിയാണ് പല മതസാരവും ഏകമാണെന്ന ആ വലിയ ബോധ്യത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടെത്തുന്നത്. എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് വിശ്വത്തെ ദീപ്തമാക്കുന്നത് വചസ്സുകളാണ്, വചനങ്ങളാണ്, അക്ഷരങ്ങളാണ്. ആ അമൃതം കുരുന്നുകളിലേക്ക് നന്നായി പകർത്തി കൊടുക്കുവാൻ, പരിസ്ഥിതിയെ അറിഞ്ഞ് അവർക്ക് വളരുവാൻ ഒക്കെ ഈ ശ്രദ്ധേയമായ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ അക്ഷരപ്രവർത്തനങ്ങൾ തുണയാകട്ടെ. ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഹരിതാഭമായ ആ പച്ചപ്പിൻ്റെ എല്ലാ വിശുദ്ധിയും ഫലമായി സമൂഹത്തിലേക്ക് പടർത്തുവാനുള്ള മനോബലം നൽകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അക്ഷരാശംസകൾ നേർന്ന് നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. Dear children, good morning to you all. Children, if I ask you what is the importance of June 5th, you will say it is the World Environment Day. Why should we observe Environment Day? You know, it is to convey a message that we should all protect our environment. What should happen if we don't protect the environment? It is said trees are the lungs of nature. If lungs are lost, what will happen? We know our life will be in danger. So, we have the responsibility to protect nature. Let us take a decision that we would do it. And today in our school, we have planted a few tree saplings, and you are also asked to do such a thing. And we
expect you all will do it in future also. So let us take a serious pledge to protect our environment, and let me wind up my words and wish you all a bright future. നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പരിസ്ഥിതി ദിനാശംസകൾ. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഈ പ്രകൃതി രമണീയമായ ഭൂമിയെ നിലനിർത്താൻ സഹായിച്ച പൂർവികരെയും ഞാൻ ഈ ധന്യനിമിഷത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ്. അന്ന് അവരുടെ ആയാസ വ്യവസ്ഥകളിൽ അവർ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിയപ്പോൾ നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് ആസ്വദിക്കാനും അനുഭവിക്കാനും ഈ പ്രകൃതിയിൽ കുറേയെങ്കിലുമൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ സമൂഹവും നമ്മൾക്ക് മാത്രമല്ല ഈ പ്രകൃതിയിൽ അവകാശമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വരും തലമുറയ്ക്കായി കുറേയെങ്കിലും പ്രകൃതി സമ്പത്തുകൾ ബാക്കി വെക്കണമെന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ഒരു വൃക്ഷം മുറിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും പറയും നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പണിക്കാവശ്യങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഗൃഹോപകരണങ്ങൾക്കുമൊക്കെയായി നമ്മൾ മരം മുറിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന്. ഞാൻ എല്ലാത്തിനെയും ഒരു തെറ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തെറ്റുവശം പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല, അതിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇതിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു മരം മുറിക്കുമ്പോൾ ആ മരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ആ മരം മുറിച്ച് എന്ത് ഉപയോഗത്തിനാണോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ അവകാശപ്പെട്ട പ്രകൃതിയിൽ പക്ഷിയും പ്രാണികളും ഒക്കെ ഒരുപാട് പേർ കൂട്ടുകൂടിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൂടുകൂട്ടി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷമാണ് നമ്മൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഓക്സിജനെയും പ്രകൃതിയുടെ നിഴലും പ്രാണവായുവും ഒക്കെ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു വൃക്ഷമാണത്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ മരം മുറിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഒരു മരത്തിന് പകരം 1000 മരം വയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രാപ്തരായിരിക്കണം. അത് മനസ്സുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, അത് ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും വേണം എന്ന് ഞാൻ ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ആയാസ വ്യവസ്ഥയിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷനുകൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രകൃതിയെ നോവിക്കാറുണ്ട്. ആ നോവിക്കുന്നതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ വരുന്ന തലമുറയ്ക്കായി കുറച്ചെങ്കിലും ബാക്കി വയ്ക്കാൻ നമ്മൾ മനസ്സുകൾ കനിവ് കാണിക്കണം. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചെങ്കിലും സമ്പാദിച്ചു വയ്ക്കണം. പൈസയല്ല, പ്രകൃതിയാണ് മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യം. അത് മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ചുമതലയാണ് എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു, ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം വിശ്വദീപ്തി സ്കൂളിലെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഈ പരിസ്ഥിതി ദിന ആശംസകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Hi all, do you know that what is the speciality of today? That is our Environment Day. That's why you see I am just amidst of some of the greenery. Okay, so greenery should be the color for the heart. When there is greenery in your heart, you also will be pleasant. I would like to tell you only one simple thing. So just look at these big leaves. You know that this is the leaf of a fig tree. Okay, and you can see how big it is, and it's a structure. Almost it's a circle shape. It's not a circle. Okay, and the teacher will show you some other leaves also. These are the collections from teacher's home. Okay, and this is actually called the plant of Aglaonema. There are more than 300 varieties. Aglaonema is famous for the leafy varieties. Can you all see this is an Aglaonema? It's only the last portion is pink color. Okay, and this one also teacher will show you, and this is actually the border is red color. Okay, and there are many varieties. And see this one, where did you see? This is called a variegated arrow. Okay, variegated. This is also a plant which is used for the adoration of a leafy beauty. Actually this is a leafy beauty. And this one also, see, so many leaves. This also is Aglaonema variety. And finally this one. Okay, why teacher showed all these leaves are always we are familiar with the flowers, butterflies
and the atmosphere. So I just brought on a simple thing, that is the leaves. See, they are among the family, in a family, okay, Aglonema family, but different in color and different in size and different in its leafy structure. The same way, we are all different. God had created us with different potentialities. So you love the nature, you can learn plenty of things from the nature. Nature will teach you than any other teacher. So every time you have to be a keen observer. So adding one more point, I shall wind up my message. That is, look at this fig tree. With your permission, teacher is just plucked a fig fruit, and this is called a fig tree, and it's a fruit. It has to die to give birth to a new plant. So if it doesn't sacrifice its life, it cannot give birth to a new plant. Sometimes we have to sacrifice our anger, our negative feelings to give birth to beautiful things. You may feel to go and play, to watch TV, to see the game, to chat during the online class, but you have to die or you have to kill all those negative emotions, just like the seed is killing itself to give a new birth. The same way, I learned a lot of things from the nature and be an extraordinary person among the ordinary things. Have a beautiful environment day. Thank you all. See you all on the next environment day, face to face with the colorful thoughts. Thank you. Respected principals, dear teachers and beloved, today we are celebrating the World Environment Day. World Environment Day is celebrated every year on June 5. It is not yours nor mine, it is ours. So protect your mother who nourished you. Of World Environment Day 2021, ecosystem restoration. We can make our earth a better place to live by taking simple steps like planting a tree, throwing waste in proper bins, saying no to the plastic bag. It is our responsibility to keep our surroundings clean and green. Our environment is an essential part of our life. It is a source for us to live and do any of our actions. I wish all of you a wonderful environmental day. Thank you. There are many varieties of plants on earth. Many plants provide food and some have medicinal uses. Plants are very fresh for the environment. Plants are a big gift of God. The environment can be simply called the nature that accommodates for us to live in. Our whole life depends to the cannot be too selfish and use all the resources for ourselves. Ecosystem is a system in which the living community of plants and animals in any area found together with the non-living components of the environment such as soil, air and water. There are different kinds of ecosystems in the world. Natural ecosystems, aquatic ecosystems, man-modified ecosystems. Natural ecosystems are forests, grasslands, deserts, etc. Aquatic ecosystems are ponds, rivers, lakes and sea. Man-modified ecosystems are agricultural land, urban or industrial land use patterns. The woman says, if we slaughter a tree, we are forced to slaughter a tree, then we should plant 10 trees instead of that. Then it will not cause much damage. But it's just not be simple that we will plant a tree a day and we will not take care of that. Like in environmental days, everybody will be planting trees and taking photos. It's not simply that. What should we do? We should take care of that plant. Every day we should water that plant. More sensitive towards the environment and try the level best to reduce environmental pollution. We can only ensure a good life and a good society and a better future and a long life for our future generations. Friends, we can make our earth a better place to live by taking simple steps like planting trees, saving trees, reducing plastic usage, and by saving all natural resources rather than complaining about pollution. Such small steps must be taken to make our environment. Our needs for food, water, shelter and other depends on the environment around us.
There must be a balanced natural cycle that exists between the environment and the lives of human beings, plants and animals. World Environmental Day is celebrated every year on 5th of June in order to solve the environmental issues and protect the environment for a better future by raising the global awareness. Many actions of human society have brought big changes to the planet, resulting in many environmental issues. Environment is no one's property to destroy, but it is everyone's responsibility to protect. Remember, environment is the source of life. It is a man's responsibility to protect the environment for all species in the coming future. World Environment Day reminds us to strengthen the world and ensure that the nature is preserved at all costs. Therefore, dear brothers and sisters, let us join our hands together to safeguard this beautiful and amazing earth and its environment.